영자론 직독직해 중급 스토리 29을 시작하도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 150, 150페이지를 보시면 되겠고요. 제일 위에 제목을 보시면 A relationship between parents and their children. 네, 즉 부모님과 그들 아이들 사이에서의 관계에 관련된 내용이다 라는 것을 알 수가 있겠습니다. 부모와 자녀 사이의 관계가 어떠한 것인지 한번 같이 보도록 할까요? Parents often believe that they have a good relationship with their teenagers. 부모들은 종종 믿습니다. 대절 이후를 믿고 있죠. They have a good relationship. 그들이 좋은 관계를 유지하고 있다라고 믿습니다. 누구와? With their teenagers. 그들의 10대들과, 즉 10대 자녀들과 좋은 관계를 유지하고 있다라고 부모들은 믿고 있습니다. But last summer, Ginny and Henry noticed a change in their older son. 그러나 작년 여름에 last summer, Ginny and Henry, 지니와 헨리는 noticed a change, 변화를 알게 되었어요. 누구에게? In their older son, 그들의 그 첫째 아들에게 어떤 변화가 있다라는 것을 알게 되었다라는 것이죠. Suddenly, he seemed to be talking far more to his friends than to his parents. 네, 여기 보시면 more than 비교급 구문이 보이네요. 즉, more to his friends than to his parents 이렇게 보시면 될 것 같아요. 그렇다면 suddenly, 갑자기 he seemed, 그는 보였어요. to be talking far, 그가 좀 더 많이 얘기하는 것 같더라 라는 거죠. 누구와? But more, talking far more to his friends, 그의 친구들과 더 많이 얘기하는 것처럼 보이더라. than 누구보다? to his parents, 부모님들보다는 친구들이랑 더 많은 시간을 가지고 얘기를 많이 하는 것처럼 보이더라 라는 것이죠. 그러면서 지니가 말을 하기를 The door to his room is already shut. Ginny nodded. 지니가 말을 했어요. The door to his room, 그의 방으로의 문이 is always shut, 항상 닫혀 있답니다 라고 말을 한답니다. 부모님과 대화를 하지 않으려는 것이죠. 네, 여기까지 우선 보시게 되면 이 문장에서요, Suddenly he seemed to be talking far more, 좀 이상하다라고 생각하실 수도 있어요. 여기 보시면 far이라는 거 있죠. 이것은 아까도 말씀드렸던 more than 구문에서 more를 좀 더 강조하기 위해서 쓰는 5가지의 수식어가 있어요. still, even, far, much, a lot 이렇게 5가지가 있는데 그 중의 하나라고 보시면 돼요. 한마디로 더욱 더라는 개념으로 강조하는 것이다. more를 좀 더 훨씬 더 이렇게 강조하는 개념으로 보시면 되겠죠. 네, 여기까지 first paragraph이 끝났고요. Tina and Mark noticed similar changes in their 14-year-old daughter. 지금 first paragraph에서는 지니와 헨리에 관련된 내용이었고요. 두 번째는 Tina and Mark도 역시 noticed similar changes, 아주 비슷한 변화를 알아챘습니다. 누구에게? In their 14-year-old daughter, 14살 된 딸, 아이에게서 비슷한 그러한 변화를 알게 되었습니다. She used to cuddle up with me on the sofa and talk. 그녀는 used to는 과거에 하곤 했습니다. cuddle up with me, 저랑 같이 부둥켜 앉아서 on the sofa, 소파에서 앉아서 and talk, 이야기를 하곤 했지요. But now we joke that she does this only when she wants something, said Mark. 마르크가 말했어요. 그러나 now, 지금은요. We joke that, 우리는 단지 농담으로 말을 합니다. She does this. 그녀는 단지 이것을 한다. 이것이라는 것은 소파에서 부둥켜 앉고서 얘기하는 것을 말하겠죠. 이것을 한다. Only when, 언제? She wants something. 그녀가 무엇인가를 원할 때에만 그녀가, 즉 딸이 이것을 한다라고 말을 한다는 거죠. 즉 돈이 필요할 때 혹은 무엇인가 필요할 때 애교 작전으로서 이것을 하지 그 외에는 친구들이랑 더 많이 어울린다라는 내용으로 말하고 있습니다.
Before age 11, children like to tell their parents what's on their minds. 보통 before age 11, 11살이 되기 전까지는요. Children like to tell, 말하기를 좋아합니다. Their parents, 부모들에게 말하는 것을 좋아합니다. What's on their minds, 그들의 마음속에 무엇이 있는지에 대해서 직접 그 부모님과 얘기하는 걸 좋아한다는 거죠. In fact, parents are first on the list. 한마디로 in fact, 사실상 부모들이 are first on the list. 그들의 아이들이 리스트의 제일 처음에 있다는 거죠. 부모와 제일 먼저 얘기를 하는 거죠. This completely changes during teen years. 그런데 이것은 완전히 changes, 바뀝니다. During the teen years. 그들의 이제 10대의 시기 동안에는 완전히 바뀝니다. They talk to their friends first, and maybe their teachers, and their parents last. 그들은 제일 먼저 first, 처음에는 그들의 친구들과 이야기를 하고요. then 아마도 그들의 선생님들에게 다음에 얘기하고 and last, 마지막으로 their parents, 부모들과 얘기를 한다라는 것이에요. 네, 다시 말하면 11세 전까지는 부모들이 제일 우선순위이지만 10대가 되면서 부모들이 제일 마지막 순위로 밀려난다라는 내용이 되겠네요. Parents who know what's going on in their teenagers' lives are in the best position to help them. 네, 여기서 보시면 주어가요. 우선 동사를 찾아보시게 되면 are이 있죠. 그러면은 여기까지가 모두 주어다라는 거 아시겠죠? 즉 parents who, 어떠한 부모님들 꾸며주고 있죠. 어떠한 부모님들이냐. who절이 parents 선행사를 꾸며주고 있고요. know what's going on in their teenagers' lives. 그들의 10대의 삶에 what's going on, 무슨 일이 일어난지를 아는 그러한 부모들은 아마도 are in the best position, 가장 좋은 위치에 있습니다. to help them, 그들을 도우기 위해서요. 즉 아이들의 삶에서 어떠한 일이 일어나고 있는지를 잘 파악을 하고 잘 이해를 하고 계신 부모님들은 그들을 잘 도울 수 있는 입장에 놓여 있다라는 것이에요. To break down the wall of silence, parents should create chances to understand what their children want to say, and try to find ways to talk and write to them. 네, 문장이 좀 길기는 하지만 우선은 to 하기 위해서 부모들은 이렇게 해야 하고요. 그리고 and 끊어주시고요. 이렇게 보시면 되겠네요. 즉, to break down, 깨기 위해서, the wall of silence, 침묵의 벽을 깨기 위해서, 즉 침묵의 벽이라고 하는 것은 아이들이 이제 부모가 리스트의 제일 마지막에 왔죠. 친구들과 제일 먼저 얘기한다는 거죠. 부모들과는 얘기를 하지 않으려고 해요. 이러한 침묵의 벽을 깨기 위해서 parents should create chances, 기회를 찾아야만 합니다. 어떠한 기회? To understand what, 이해할 기회. What their children want to say, 그들의 아이들이 무엇을 말할지를 이해할 수 있는 그러한 기회를 만들어야 하고요. And try to find ways, 방법을 찾아야만 합니다. To talk and write to them, 그들과 이야기하고 글을 쓸 수 있는, 편지를 쓸 수 있는 기회, 방법을 찾으려고 노력을 해야 합니다. 즉 아이들을 잘 이해하고 아이들과 이해할 수 있는 여러 가지 기회를 찾아야 한다라는 것이겠죠. And they must give their children a mental break, for children also need freedom. 아이들을 구속하면 안 돼요. 그렇기 때문에 and 또한 they must give their children, 그들은 아이들에게 주어야만 합니다. a mental break, 정신적인 휴식을 주어야 해요. 다시 말해서 아이들에게 너무 부모들과만 함께 있기도 하면 안 되고 너무 강압적으로 공부를 시킨다거나 억지로 무엇인가를 시키려고 하면 안 되고요. 정신적으로 좀 여유를 가질 수 있는 그런 기회를 주어야 된다는 거죠. 왜냐하면 for children also need freedom, 아이들도 또한 자유가 필요하기 때문입니다. Another thing parents should remember is that to be a children's friend is a better way to know them. 네, 여기 is까지가 주어네요. 그렇다면 다시 보시게 되면 another thing parents should remember, 부모들이 기억해야만 하는 그러한 다른 것은요. another thing 다음에 대시 생략되었다라고 보시면 되겠죠. 즉
부모들이 기억해야 할 또 다른 것은 무엇이냐? is that to be a children's friend. 아이들의 친구가 되는 것이 is a better way. 훨씬 더 나은 방법입니다. to know them. 그들을 알기 위해서 더 나은 방법이다. 즉, 부모로서의 너무 강압적인 입장만 내세우면 되지 않고 아이들과의 친구가 되려고 노력을 하는 것도 역시 중요한 방법 중에 하나이다. 라는 내용이 되겠네요. 네, 여기까지 내용을 잘 이해하셨나요? 즉, 제목을 보셔도 아시겠지만 부모와 아이들의 사이에서의 관계입니다. 지금 요즘 세대를 많이 얘기하고 있는 것인데요. 옛날에는 항상 부모들이 아이들과 함께 했었죠. 가족과의 좋은 만남. 하지만 요즘에는 어떤가요? 부모들과 아이들이 서로 얘기가 뜸해지고 부모들도 일하기 위해 바쁘고 아이들도 친구들과 어울리고 부모들과 잘 어울리려고 하지 않는다는 거죠. 대화의 벽이 점점 생기는 것이죠. 그러한 내용을 담은 것인데요. 부모들은 그래도 아이들과 항상 같이 좋은 관계를 유지하고 같이 시간을 보내려고 노력을 해요. 그런데 첫 번째, 두 번째 패러그래프는 이제 어떠한 부부들의 예를 든 거죠. 지니와 헨리는 자기 아들이 자신들과 얘기를 하지 않으려고 한다. 친구들과 더 많이 얘기를 하려고 한다. 라고 했고요. 그리고 티나와 마크 부부도 마찬가지로 자신의 14살 딸도 역시 자신들과 얘기를 하지 않으려고 해요. 예전엔 얘기를 많이 했는데 그러면서 필요할 때만 저희를 찾네요 라고 얘기를 한다는 거죠. 보통 일반적인 현상이 이제 세 번째 패러그래프부터 나오죠. 11세 전까지는 보통 아이들은 부모들과 항상 함께하고 부모들이 1순위입니다. 하지만 10대가 되면서 완전히 이건 바뀌어요. 그들의 1순위는 친구들, 그 다음 선생님, 그리고 부모님은 제일 마지막이 된다는 거죠. 그러면은 마지막 패러그래프에서는 그렇다면 부모들은 어떻게 노력을 해야 하는가? 부모들은 그 아이들을 잘 이해하기 위해서 항상 침묵의 벽을 깨기 위해서는 그 아이들을 이해할 수 있는 기회를 마련해야 하고요. 아이들과 얘기할 수 있는 방법을 찾으려고 노력을 해야 돼요. 그리고 또 그들은 아이들에게 정신적인 그 여유를 줄 수 있는 그러한 기회를 주어야 되죠. 또 아이들이 친구가 되려고 최대한 노력을 많이 해야 됩니다. 그래야지 아이들을 잘 이해할 수 있다. 이렇게 내용이 연결이 되네요. 네, 내용을 잘 이해하셨나요? 그렇다면 주요 문법 부분으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 153페이지를 보시면 되겠습니다. 1번 비교급 강조 구문이에요. 제가 이미 내용에서 언급을 한 부분인데요. 5가지 기억나시죠? still, much, even, far, a lot. 이 5개는요. 무엇을 쓰셔도 상관없어요. 항상 비교급을 쓰실 때 이렇게 more than 구문에서 far를 쓰는 거죠. 또한 a lot을 쓰셔도 되고요. be talking, still more, much more, far more, a lot more, even more 모두 가능합니다. Iron is much stronger than, more, 이 more 구문이기 때문에 이때는 still stronger, a lot stronger, far stronger, even stronger 모두 가능하다는 거죠. 그 정도만 알아두시면 될 것 같고요. 그렇다면 최상급을 강조할 때는 어떠하냐? 최상급 강조 구문으로는 대표적으로 much, by far, quite, the very 등이 있는데 특히 많이 쓰는 것은 much, by far, 그리고 very예요. 이것은 최상급에서만 쓰는 표현인데요. 여기서 키포인트는 뭐냐면 다른 것은 모두 더 최상급의 앞에 옵니다. 이렇게 the greatest improvement 앞에 by far 혹은 much 혹은 quite가 옵니다. 하지만 very만 유일하게 더와 the greatest 사이에 온다는 거죠. 그래서 이 문장에서도 very를 쓰려고 하면 by far이 없다고 가정하고요. It was the very greatest가 된다는 거예요. 그래서 여기에 the very라고 써주었죠. 이 문장도 마찬가지예요. the worst인데 very가 중간에 들어갔죠. 그래서 the very worst roommate가 된 것입니다. very만 중간에 들어가고요. 나머지는 모두 더 앞에 온다. 이렇게 생각해 주시면 이해하시기 쉬우실 것 같아요. 네, 여기까지 팁 부분 마치고요. 단어를 이용해서 내용을 점검해 보도록 하겠습니다. 단어 테스트예요. 153페이지 윗 부분을 보시면 되겠습니다. joke는 농담이죠. silence, 고요함, 침묵, mental, 정신적인, create, 만들다, 창조하다, freedom, 자유.
Number 1. Creating to the process of thinking. 사고의 과정과 관련이 있는 것은 mental, 정신적인 것이겠죠. Number 2. The state of being allowed to do. 무엇인가를 what you want to do. 네가 하고자 하는 어떤 것을 허락받는 상황. 그렇다면 이것은 자유가 있다는 거죠. freedom이겠네요. Number 3. Something that is said or done to make you laugh. 너를 웃게 만들기 위해서 하는 것은 joke, 농담이죠. Number 4. To cause something to happen or exist. 어떤 것이 발생하거나 존재하도록 야기시키는 것은 만드는 상황, 창조하는 것, 즉 create이 되겠습니다. Number 5. The extreme quietness. 아주 극도로 조용한 것은 silence, 침묵이 되겠죠. 네, 여기까지 word test 모두 끝났고요. 마지막으로 read and think 부분을 보면서 내용 점검을 하도록 하겠습니다. 여러분들의 책은 페이지 154, 154페이지를 보시면 5문제가 보이실 거예요. Number 1. What can be learned from the passage? 우리가 알 수 있는 것은 무엇인가요? Parents are unhappy with their growing children. 자라는 아이들과 항상 불행하다, 좋지 않다 라고는 하지 않았어요. 노력을 하고 싶다라고 했죠. Parents have suitable ways to talk with their teenagers. 그들의 자녀들과 10대들과 이야기할 수 있는 적절한 방법을 가지고 있다. 가지려고 노력해야 한다고 했죠. Parents should be patient with their silent teenagers. 그들의 조용한 10대들과 들에게 참을성을 키워야 한다. 이런 내용 없었고요. D. Parents should try to understand their teenagers. 그들의 10대를 이해하려고 노력해야 된다라고 했죠. 정답은 D번이 되겠네요. Number 2. 밑줄 친 The door to his room is always shut. 이 의미하는 것은 무엇인가요? 네, 이 부분을 보시게 되면요. 문이 항상 닫혀져 있다라고 했었죠. 지니가 말을 한 부분인데요. 위에 부분을 보시면 그는 항상 그의 친구들과 더 많은 얘기를 나누더라. 그래서 그의 방문은 항상 닫혀 있다. 부모들과 얘기를 하고 싶어 하지 않는다. 라는 내용이겠죠. 따라서 이번에 보시면 The son is always busy with his studies. 공부하느라 바쁘다. The son doesn't want to be disturbed. 방해받고 싶지 않다. The son keeps himself away from his parents. 부모님과 계속 멀리하려고 한다. 정답은 C번이 되겠네요. 그러면서 친구들과만 가까이 지내는 것이겠죠. The son begins to dislike his parents. 그렇다고 부모님을 싫어하는 것은 아니죠. 네, number 3. What troubles Tina and Mark most is that 대절 이후는 역시 지금 밑줄이 생략되었고요. 티나와 마크 부부를 traverse, 문제시 시키는 것은 무엇이냐? Their daughter isn't as lovely as before. 전처럼 사랑스럽지 않다. They can't read their daughter's mind exactly. 그들이 자신의 그 14살 된 딸의 마음을 정확하게 읽지 못하겠다가 가장 중요한 내용이었죠. They don't know what to say to their daughter. 딸에게 무엇을 말해야 될지 모르겠다. Their daughter talks with them only when she needs help. 그녀가 도움이 필요할 때만 이야기한다. 정답은 이 부부에게 가장 문제시 되는 것은 그들이 그들의 딸의 마음을 이해하지 못하겠다, 읽지 못하겠다라는 것이었거든요. 두 번째 패러그랩에 나와 있었죠. 티나와 마크는 예전에는 항상 소파에 앉아서 같이 얘기도 하고 했지만 이제는 필요할 때만 한다. 지금 전체적인 게 또한이라고 했기 때문에 첫 번째와 연결되는 구문이죠. 따라서 이것을 모두 종합적으로 보시게 되면 그녀의 딸의 마음을 이해하지 못하겠다라는 게 가장 키포인트였습니다. Number 4. 밑줄 친 The Wall of Silence가 의미하는 것은 침묵의 벽. Teenagers talk a lot with their friends. 침묵의 벽은 친구들과 얘기 많이 하는 것은 아니죠. Don't want to understand their parents. 아이들이 부모님을 이해 못하는 것도 아니고요. Teenagers don't talk too much with their parents. 침묵, 말 그대로 부모님과 얘기를 하지 않는 것을 말하는 거죠. 즉, 그들의 부모와 많은 얘기를 하지 않는다라는 게 정답이 되겠습니다. Teenagers talk little about their own lives. 그들의 인생에 대해서 거의 얘기하지 않는다. 이것도 아니죠. 정답은 C번. Number 5. 아이들이 10대가 되기 전에 가장 마음을 터놓는 사람은 누구인가요?
10대가 되기 전 이 부분은요. before age 11을 보시면 되겠죠. 10대가 되기 전에는 children like to tell their parents what's on their minds. 그들의 마음속에 있는 것을 부모님에게 다 털어놓습니다. 즉, parents are first on the list. 부모들이 그 1순위더라 라는 거죠. 이야기 대상의. 따라서 10대가 되기 전에 마음을 터놓는 사람은 their parents가 되겠죠. 여러분들은 their parents라고 답을 써주시면 되겠습니다. 네, 여기까지 Story 29의 내용이 모두 끝났네요. 여러분들도 현재 부모님들과 혹은 자녀분들과 그러한 관계에 대해서 여러 가지 생각을 해보실 거예요. 핵가족화가 되고 일하느라 바쁘고 서로 공부하느라 바쁘고 지금조차도 영어 공부를 하시잖아요. 이렇게 시간을 많이 낼 수 없기 때문에 가족들과 대화하는 시간이 점점 줄어드는 게 사실이에요. 친구들과는 상담도 많이 하고 전화도 많이 하지만 부모나 자녀분들과는 대화하는 양이 점점 줄어든다고 하죠. 그렇기 때문에 이러한 내용이 나왔다라고 보시면 되고요. 많이 우리들과 좀 현실과 관련이 된 부분이기 때문에 좀 여러분들이 많이 이해하시기 쉬우셨던 그러한 부분일 것 같네요. 네, 여기까지 스토리 29의 내용을 모두 마치도록 하고요. 다음 시간에 스토리 30로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 오랜 시간 청취해 주셔서 감사합니다.